Hello students, welcome back to the another video, which is part 3 of chromosomal basis of inheritance. In this video lesson we will study about of linkage. Okay, then let's see about complete linkage and incomplete linkage. Yeah, T.H. Morgan found two types of linkage. Okay, they are complete linkage and incomplete linkage. Yeah, one was the complete linkage, another one was incomplete linkage. By the word you can understand that complete linkage means they are completely linked, they cannot be separated. Incomplete linkage, there are chances they may get separated. Okay, so depending upon the absence or presence of the new combination. So this totally absence of combination, that will be complete linkage. If there is a presence of new combination, that will be incomplete linkage. So if the chance of separation of the two linked genes are not possible, importantly, if the chance of separation of two linked genes is not possible, and they remains together, they always remains together. So such results of only parental combination தான் வரும், recombination இருக்காது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா, we have to understand that these linked genes are located very much closely on the same chromosome, such that the genes do not exhibit crossing over. So crossing over in the mother genes nadakade, and this phenomena is called as complete linkage. And the phenomenon complete linkage solluvom. So solluvodhu enna, so chromosome irukku illaya, so there's a chromosome irukumbodhu, let's assume that we have cis or trans எதுனாலும் வச்சுக்கோங்க, AB இருக்கு, and then we have A and B இருக்கு, and these two are very much near, very much near இருக்கிறதுனால இப்போ இந்த காம்பினேஷன் இருந்து வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேரண்ட் கிட்ட இந்த காம்பினேஷன் இருக்குன்னா the dominant தானே ஷோ பண்ணும். அப்போ A கேரக்டர் and B கேரக்டர் தான் ஷோ பண்ணும் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A கேரக்டர் and B கேரக்டர் தான் ஷோ பண்ணும், தட் இஸ் A கேரக்டர் and B கேரக்டர் தான் ஷோ பண்ணும். recessive character show பண்ணாது because they already have the dominant gene. Dominant gene already இருக்கிறதுனால, ரைட்டா. ஸோ இதுக்கு வரப்போகிற கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா, என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரோஜெனி இருக்கு இல்லையா. அந்த ப்ரோஜெனியில் since these two alleles are located very much near, நியராக இருக்கும்போது either it will show this character, சரியா, ஆர் ஃபுல் டாமினன்ட் கேரக்டர் ஷோ பண்ணும், இல்லைனா ரெசிசிவ் கேரக்டர் ஷோ பண்ணும். சொல்லுறது என்னென்னா, எதர் இப்படி இருக்கும், அதாவது A and B ஷோ பண்ணும், ஆர் ஸ்மால் A and ஸ்மால் B ஷோ பண்ணும். இது இந்த காம்பினேஷன் ஷோ பண்ணாது, ஆர் இந்த காம்பினேஷன் ஷோ பண்ணாது, பிகாஸ் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் கிராசிங் ஓவர் நடக்காது. ஏன் நடக்காதுன்னா, these two alleles of two different phenotypes are very much closer, ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ்க்கு நடுவில் கிராசிங் ஓவர் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தீஸ் allele A and B நடக்காது, ரைட்டா. ஸோ A and கேரக்டர் யூ வில் சி ஆல்வேஸ் டுகெதர். A கேரக்டர் எப்போ இருக்கோ அதே கூடவே அந்த ஆர்கனிசமில் B கேரக்டரும் காட்டும், ரைட்டா. ஸோ A கேரக்டரும் பியோட ரெசிசிவ் கேரக்டரும் சேர்ந்து வராது, ரைட்டா. இந்த காம்பினேஷன் வராது. A and B or A and B இது recombinant இல்லையா, recombinant வராது, சரியா. அப்படி இருந்ததுன்னா you can say that this is a complete linkage. இந்த linkage ஒரு complete linkage னு சொல்லலாம். Okay, so this kind of linkage is actually rare, right, but has been reported in male Drosophila. Rare, but male Drosophila காமிச்சிருக்காங்க. And C.B. Bridge in 1990 discovered that crossing over is completely absent in some species of male Drosophila. சில species of male Drosophila linkage கிடையாது. Crossing, okay, not linkage கிடையாது இல்லை, crossing over கிடையாது, ரைட்டா. ஸோ சில ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் மேல் ட்ரோசோஃபிலா பார்க்கும்போது there's no crossing over, that means 100% லிங்க்டாக இருக்கும், ரீகாம்பினேஷனே இருக்காது, ரைட்டா. there will be no recombination, only parental type will be expressed. So such condition we call is a complete linkage, ரைட்டா. So let's see an example. இங்கே காமிச்சிருக்காங்க that
ஹோமோசைகஸ் பேரண்ட் இருக்குது. ஹோமோசைகஸ் சொல்லும்போது ரெண்டு காம்பினேஷன் சேமாக இருக்குது இல்லையா, இந்த காம்பினேஷன் இந்த காம்பினேஷன் சேமாக இருக்குது ரைட்டா. ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வேர் crossed and you get a combination. சரியா, உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஒரு ஒன் ஆஃப் த குரோமோசோம் கேம் ஃப்ரம் தி பேரண்ட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கனாலே வந்து ரைட்டா. ஸோ இஃப் F1 ஜென்ரேஷன் வந்து நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணோன்னா, இஃப் வி கிராஸ் தி F1 ஜென்ரேஷன், ஸோ F1 ஜென்ரேஷன் க்ராஸ் பண்ணும்போது இங்கே ரெண்டு காம்பினேஷனை காமிச்சிருக்காங்க. அதாவது இந்த இருக்கு இல்லையா, திஸ் குரோமோசோம் 1 and 2 இருக்கு இல்லையா, இதான் 1 and 2 தான் இங்கே வந்து பிரிஞ்சிருக்கு இல்லை, பிகாஸ் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் மியாசிஸ் பிரியுது இல்லையா. இது வந்து பிகாஸ் ரெசசிவாக இருக்கிறதுனால அப்படியே வந்து போட்டாங்க, பிகாஸ் போத் ஆர் சேம். சரியா, சேம் அதனால ஒன்று போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது, இது அப்படியே போகுது இல்லையா. இது வந்து the 1 and the recessive இருக்கு இல்லையா, கிராஸ் ஆகுது. இங்கே வந்து இது ரெண்டு வந்து கிராஸ் நடக்கவே இல்லை. சாரி, இது ரெண்டு கெமிட் ஃபார்ம் ஆகும்போது வந்து கெமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும்போது இந்த ஏரியாவில் வந்து மியாசிஸ் இருக்கும் இல்லையா, மியாசிஸ் இருக்கும். அண்ட் மியாசிஸ் நடக்கும்போது என்னெல்லாம் வந்திருக்கணும், பிகாஸ் ஆஃப் சான்ஸ், லைக் வி ஹேவ் இப்படி இருக்கு இல்லையா, ஆர் அண்ட் எல், தென் ஆர் அண்ட் எல் இருக்கு இல்லையா ரைட்டா. ஸோ என்ன இருந்திருக்கணும்னா வாட் இட் ஷுட் பி, எதர் வந்து என்ன காம்பினேஷன் ஆர் எல் ரைட், ஆர் RL or RL or RL. நாலு காம்பினேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. பட் அந்த மாதிரி ஆகலை. ஏன் ஆகலைன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தே ஆர் ஸ்ட்ராங்லி லிங்க்ட் அண்ட் தே டோன்ட் கோ ஃபார் ரீகாம்பினேஷனுக்கு போகிறது கிடையாது. போகாதனால வந்து கெமீட் வந்து எப்படி வந்திருக்கு, இதே தான் வந்திருக்கு இல்லையா. சி கேப்ஸ் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் எல், இதுவும் வெயிட் ஓகே. ஸோ என்ன இருந்ததோ அது அப்படியே வந்திருக்கு, தேர் இஸ் நோ ரீகாம்பினேஷன் இல்லையா. ஸோ என்ன இருந்ததோ இது அப்படியே வந்திருக்கு ரைட், அண்ட் இது அப்படியே இருக்குது. இது ரெண்டுக்கும் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது இல்லையா, இதுவும் வரல இதுவும் வரல. இது வந்துச்சுன்னா ரீகாம்பினன்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா, ஸோ வரவே இல்லை. சரியா. ஸோ யூ கேன் see that after crossing over you observe character was 1:1. சரியா, there is no recombinant character illa right. So such kind of linkage we call complete linkage right. In the rendu combination வந்து இது absent, இதுவும் absent. okay so incomplete la சொல்லும்போது என்னன்னா, if two linked genes are sufficiently apart na sufficient தூரத்துல இருந்துச்சுன்னா the chances of their separation are possible. see இது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா chances 100% நடக்கும் இல்லை, but there are chances ரைட்டா. சான்சஸ் இருக்குது, நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரியா, chances of their separation are possibility இருக்குது. as a result parental and non-parental recombination are observed. ரெண்டுமே இருக்குது, பேரண்டலும் வரும் and non-parentalum வரும். because chances இருக்குது, but 100% நடக்கணும் அவசியம் இல்லை. there are chances, it may happen, it may not happen. first la complete linkage la it's not possible, it won't take place, it won't happen. so always parental type தான் வரும். incomplete linkage la வந்து there are chances because the alleles or genes are sufficiently apart, sufficient தூரத்தில் இருக்குது. அதனால வந்து it is possible that there may be chances of recombinant and parental type. ரெண்டு வந்து நான் parental type வந்து recombination or parental type வந்து இருக்கிறதுக்கு chances or வாய்ப்புகள் இருக்கு. சரியா. so this linked gene exhibits some crossing over. so crossing over இதில் இருக்கு. they are linked genes but there are chances of crossing over, and this phenomena is known as or called incomplete linkage. so this was observed in maize and reported by Hutchinson's. சரியா. so let's see. ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள். திஸ் கலர்டு ஃபுல் சீட், இது வந்து கலர்லெஸ் ஷங்கன் சீட். ஸோ இது ஒரு கேரக்டர், இது ஒரு கேரக்டர் ரைட்டா. அண்ட் டாமினன்ட் எது இருக்கோ அதான் காட்டும் இல்லையா. ஸோ வந்து என்ன இருக்கும், கலர்ட் ஃபுல் சீட் தான் வரும். பட் ஈவன் தோ கலர்ட் ஷங்கன் சீனுடைய ஜீன்ஸும் வந்து அலீல்ஸும் வந்து F1 இஸ் கேரிங். ஸோ கிராசிங் நடந்ததுன்னா, கிராசிங்கில் என்ன ஆகும், இது ரெண்டு கிராஸ் ஆகும் இல்லையா. இது இங்கே போகும், இங்கே வரும். சரியா. ஸோ என்ன காம்பினேஷனில் வரும், லெட்ஸ் சி என்ன காம்பினேஷனில் வரும். என்னெல்லாம் வரும்னா, இட்ஸ் பாசிபிள் சிஎஸ், சரியா, சிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம். அப்புறம்
அப்புறம் என்ன இருக்கலாம், ஸ்மால் சி இப்படி போட்டுக்கிறேன். இல்லை, லெட்ஸ் மேக் இட் இன் சிம்பிள் வேயாக செய்யலாம். ஓகே, ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கேன்னா ஸ்மால் கேபிட்டல் சி ஸ்மால் எஸ்ஸாக இருக்கலாம், ரைட்டா. அப்புறம் ஸ்மால் சி கேபிட்டல் எஸ்ஸாக இருக்கலாம், அண்ட் தென் ஸ்மால் சி ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்மால் எஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லையா. அண்ட் ஸ்மால் சி ஸ்மால் எஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இல்லையா, நம்ம பார்க்கலாம். இது ரெண்டுமே ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ இது 1 டைப் வச்சுக்கிடுவோம், இதுங்க 1 டைப் ஆல்ரெடி இருக்குது. அதே மாதிரி இது 2 டைப் வச்சுக்கிடுவோம், 2 டைப்பும் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது, ரைட்டா. 2 டைப்பும் இருக்குது. ஸோ இந்த 3 and 4 இருக்குது இல்லையா, 3 and 4 வந்து ரீகம்பைன், இந்த காம்பினேஷன் இல்லை. ஸோ இது ஒன்லி பாசிபிள் இஃப் மியாசிஸில் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடந்தால் தான் பாசிபிள். மியாசிஸில் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடந்தால் தான் இது பாசிபிள். அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறதுக்கு 2 அலீல்ஸும் வந்து சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும். சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும். நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் நடக்கும், சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா நடக்காது. ஸோ நம்ம ட்ராசோஃபிலாவில் பார்க்கும்போது சில ஸ்பீஷீஸ் அது நடக்கிறதே கிடையாது. பிகாஸ் 2 அலீல் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும், நெருங்கி இருக்கும், அதனால பிரிக்க முடியாது. இங்கே வந்து இந்த கலர்டு ஃபுல் சீட் அண்ட் கலர்ட் சங்கன் ஜீன் சொல்கிற அலீல்ஸ் வந்து, இது கலர்டுக்கு வந்து ஒரு அலீல் இருக்குது, அண்ட் சீட் கலருக்கு ஒரு அலீல் இருக்குது, அண்ட் சீட் ஷேப்க்கு ஒரு அலீல் இருக்குல்ல. இது ரெண்டும் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் பாசிபிலிட்டி இருக்குது தட் தே மே கெட் ஷிஃப்டட், ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது, ரைட்டா. எல்லா சீட்லையும் நடக்குமா 100% எல்லா சீட்லையும் நடக்கிறதுக்கு அவசியம் கிடையாது, ரைட்டா. ஸோ 100 கெமெட் ஃபார்ம் ஆகுது, 1000 கெமெட் ஆகுதுல்ல. சில கெமெட்ஸில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்கும், சில கெமெட்ஸ் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடந்திருக்காது, பட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் சி. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, யூ கேன் சி தட் வென் யூ கிராஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் காம்பினேஷன் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு, ரைட்டா. இது கூட நம்ம சேர்த்து பார்ப்போம் இல்லை, நம்ம இது பிரித்தோம் இல்லையா. ஸோ இருங்க, நம்ம பிரித்தோம் இல்லையா, என்ன எப்படி இருந்துச்சு. பேரண்டல் டைப் வந்து கேபிட்டல் சி ஸ்மால் கேபிட்டல் எஸ் அண்ட் ஸ்மால் சி ஸ்மால் எஸ்ஸாக இருந்திருக்கு இல்லையா. அண்ட் திஸ் வாஸ் சி அண்ட் எஸ் and CNS, small and small, small and small. And I told you வந்து இதில் வந்து காம்பினேஷன் நடக்கலாம் இல்லையா. இதில் வந்து அப்படியே இருக்கலாம், அப்படியே வரலாம், ஆர் கிராசிங் ஓவர் நடக்கலாம் இல்லை. லெட்ஸ் டூ இட் அண்ட் லெட்ஸ் சி என்ன ஆகுதுன்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்படியே இருந்திருக்கு வச்சுக்கோங்க, சரியா. சி அண்ட் எஸ், ரைட்டா. அண்ட் அப்படியே இருந்திருக்கு சி அண்ட் ஸ்மால் சி அண்ட் ஸ்மால் எஸ், ஸ்மால் சி அண்ட் ஸ்மால் எஸ், ரைட்டா. அண்ட் தென் ரீகம்பைன் ஆயிருக்கு, ரைட்டா. ரீகம்பைன் நடந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் சி ஸ்மால் எஸ் அண்ட் தென் ஸ்மால் சி கேபிட்டல் எஸ், ரைட். அண்ட் when you combine them with recessive இல்லையா, ரெசசிவ் கேரக்டரோடைய இங்கே வந்து கலர்லெஸ் ஷங்கன் கம்பைன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது இல்லையா. ஸோ எஸ் எஸ் தென் எஸ் எஸ் தென் CNS and then CNS, ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் என்ன, கலர்ட் அண்ட் ஃபுல், ரைட்டா. கலர்ட் அண்ட் ஃபுல், இது என்ன இருக்கும், கலர்ட் அண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கும். கலர்ட் அண்ட் ஃபுல், இது எப்படி இருக்கும், கலர்ட் அண்ட் ஷ்ரங்கன், colored and shrunken. இது எப்படி இருக்கும், சரி கொஞ்சம் மேலே போட்டுருவோம், ஓவர்லாப் ஆகுது. ஓகே, இது எப்படி இருக்கும், கலர்லெஸ் and full, and இது வந்து colorless and shrunken, right. So these two characters இருக்கு இல்லையா, these two characters let's do with this color, right. So இந்த character இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு character colorless and full and colorless and colored and shrunken இல்லையா. ஸோ திஸ் வாஸ் a recombinant character இல்லையா. இந்த கேரக்டர் வந்து இல்லை ஆக்சுவலி, ரைட். பிகாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட் வாஸ் எதர் கலர்ட் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, கலர்லெஸ் ஷ்ரங்கன் இல்லை, கலர்ட் ஃபுல்
and color Shankar இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டர்லேயே அந்த கேரக்டர் 1 and 2 திஸ் இஸ் அ ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர். அதான் எனக்கு காமிச்சிருக்கு இல்லையா, அது இஸ் அ ரீகாம்பினன்ட், ரைட். ரீகாம்பினன்ட் கேரக்டர் இருக்குது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பேரண்டல் டைப். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு ரீகாம்பினன்ட் கிடச்சிது அப்படி சொன்னோன்னா வி கால் தம் தட்ஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். இந்த லிங்கேஜ் கம்ப்ளீட் கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பேரண்டல் டைப் மட்டும் தான் இருக்கணும், ரீகாம்பினன்ட் இருக்கக்கூடாது. ஓகே.